హలో ఆల్. ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఫస్ట్ యూనిట్ సెక్షన్ 1లో ఫస్ట్ యూనిట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ అందులో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్, అందులో ఉన్నటువంటి మెయిన్ టాపిక్ గురించి నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఈరోజు. సో ఎవ్రీవన్, what I want to tell you today is about Telangana movement. In Telangana movement, in section 1, we have the idea of Telangana from 1948 to 1970. In this particular idea of Telangana, this is the first unit which we have. In this first unit which we have of section A of first unit, the most important topic which I am going to discuss today is administration in Hyderabad princely state. Administration in Hyderabad princely state and administrative reforms of the most important person, who is Salarjung, the Prime Minister, the Diwan of Hyderabad princely state, Salarjung, and the origin of issues of mulkis and non-mulkis, mulkis and non-mulkis, mainly with respect to locals versus non-locals. So today the discussion of the topic is Salarjung reforms. Very important, most expected topic of Telangana movement. So today the first topic is about the administration in Hyderabad princely state. This is the Hyderabad princely state. I hope you can see the map. In this map we have the Maharashtra part, the northern Telangana part, and the Karnataka part. The combination of these three together is called as Hyderabad state. Aurangabad, Parbhani, Nanded, Berar, Gulbarga, Usmanabad, Raichur of Karnataka, Adilabad, Karimnagar, Warangal, Nalgonda, Hyderabad area of Telangana. This combination of these three regions combined together is called as Hyderabad princely state. One is Telangana, today's Telangana, as well as Maharashtra, as well as Karnataka. This region now it is called as Hyderabad Karnataka region. Now this particular region now it is called as Hyderabad Karnataka region, which have special provisions. This is Telangana and this is Maharashtra. These three together is called as Hyderabad state. So in this particular Hyderabad state, the Nizams were been there. The Nizam rule was been there. In that Nizam rule, one particular person is there who is called as Diwan of Nizam, or Diwan of Hyderabad of Nizam, or the Prime Minister of the Nizam of Hyderabad, or the Prime Minister of princely state of Hyderabad, a famous personality who is called as Salarjung. Intellectual, administrator, reformist. So what are his reforms that I am going to discuss in this particular session? Salarjung reforms. This man is that gentleman. Salarjung, he is the person which we are going to discuss now. He is the person, what all reforms he made in Hyderabad princely state. Why he became popular? Enducheta, why he became popular? Enduku ఈయన పాపులర్ అయ్యాడు? ఏ కారణాల చేత ఈయన పాపులర్ అయ్యాడు? ఆ రిఫార్మ్స్ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సాలార్జంగ్ రిఫార్మ్స్. యాక్చువల్ నేమ్, అసలు పేరు ఏంటంటే ఈయనది సర్ మిర్ తురబ్ అలీ ఖాన్ సాలార్జంగ్ 1. సాలార్జంగ్ అనేది టైటిల్ ఇచ్చారనమాట బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. ముగ్గురు సాలార్జంగ్స్ ఉన్నారు ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ లాగా. సాలార్జంగ్ 1, సాలార్జంగ్ 2, సాలార్జంగ్ 3. సాలార్జంగ్ 1 చాలా ఇంటెలిజెంట్. 1853 నుండి 1883 వరకు 30 సంవత్సరాలు ప్రైమ్ మినిస్టర్లా ఉన్నాడు. ఈయన వాజ్ అన్ ఇండియన్ నోబుల్ మ్యాన్ who served as Prime Minister of Hyderabad state from 1853 to 1883. 30 సంవత్సరాలు, 3 decades సక్సెస్ఫుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్. సో ఆ మనిషి గురించి, ఆయన గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఎవరైనా ఈయన ఎలాంటి రిఫార్మ్స్ చేశాడు, ఎందుకు ఈయన ఇంత పాపులర్ అయ్యాడు, ఈయన రిఫార్మ్స్ మనం ఎందుకు చదవాలి, ఈరోజు ఈయన రిఫార్మ్స్ మనకు ఎలా ఉపయోగపడతాయి, ఈరోజు మనం గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అయితే మనం ఈయన చేసినటువంటి రిఫార్మ్స్ మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, అది ఈరోజు కాంటెంపరీ రిలవెన్స్లో ఉపయోగమా లేదా అనే కోణంలో మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాం. ఏదైనా సరే ఒక పర్పస్ ఉంటుంది, ఏదైనా సరే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది, ఏదైనా సరే ఒక ఉపయోగం ఉంటుంది. ఈరోజు మీరు నా క్లాస్ వినాలంటే మీకు ఏదో విధంగా ఉపయోగం అయితేనే కదా మీరు క్లాస్ వినేది. ఇప్పుడు నా క్లాస్ వల్ల నీకు ఎలాంటి ఉపయోగం లేనప్పుడు ఎందుకు వింటావు క్లాసు? అదేవిధంగా అది ఏ రిఫార్మ్ అయినా సరే, ఆ రిఫార్మ్ ఈరోజు
మనం అప్లై చేస్తే ఏమైనా బెనిఫిట్ ఉందా, అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఏదైనా నువాన్సెస్, ఏదైనా బెనిఫిట్ ఉందా మనకి అనేది మనం ఈ క్లాస్లో విశ్లేషిస్తాం కూడా. సో నిజాముల్ ముల్క్ హైదరాబాద్ రాజ్య और असफजाही రాజ్షాహీ కా సంస్థాపక్, అంటే ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎవరంటే నిజాముల్ ముల్క్. ఈయనే నిజాం యొక్క కింగ్డమ్ ఈరోజు డెవలప్ అవ్వడానికి కారణం, లేకపోతే నిజాం కింగ్డమ్, నిజాం డైనాసిటీ రావడానికి గల కారణం ఈ ముఖ్యమైనటువంటి మనిషి నిజాముల్ ముల్క్. ద హైదరాబాద్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ ఆల్సో కాల్డ్ as నిజాం కింగ్డమ్, which is combination of 3 regions, as I told you earlier, Telangana, Karnataka and Maharashtra. The combination of these 3 together is called as Nizam of Hyderabad. ఈ డైనాసిటీ పేరు ఏంటంటే అసఫ్జాహీ డైనాసిటీ. 1724లో స్థాపించబడి 1948కి కుప్పకూలినటువంటి సంస్థానం ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ అయినటువంటి డైనాసిటీ పేరు అసఫ్జాహీ డైనాసిటీ. 1724 నుండి 1948 ఎవరు వీళ్ళు? ఫస్ట్ ఈయనే ఒక ఏజెంట్, ఈయనే ఒక రిప్రజెంటేటివ్ మొఘల్ డైనాసిటీకి. ఎక్కడ? డెక్కన్ ప్రాంతంలో హైదరాబాద్ అనే ప్రాంతానికి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఏజెంట్లా ఉన్నటువంటి వాడు. కానీ మొఘల్ డైనాసిటీ కుప్పకూలిన తర్వాత ఇతను ఇండిపెండెంట్ అయ్యాడు, ఎందుకంటే మొఘల్ డైనాసిటీ లేదు అక్కడ. సో అప్పుడు ఇతను తన పవర్ని తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకున్నాడు అనమాట. అక్కడ ఉన్నటువంటి పవర్ని తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకున్నాడు. కింగ్డమ్ వాజ్ ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నిజాముల్ ముల్క్, రూల్డ్ ఆఫ్టర్ ద టైటిల్ ఆఫ్ అసఫ్జాహీ and thereafter famously known as Asafzahi kingdom or Asafzahi dynasty. From the first ruler Nizamul Mulk to the last ruler Usman Ali Khan, మొత్తం 9 మంది రూలర్స్ ఉన్నారు నిజాం డైనాసిటీలో. 1724 నుండి 1948 వరకు 9 రూలర్స్లో మొదటివాడు నిజాముల్ ముల్క్, చివరివాడు ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్. There were 9 rulers who ruled Hyderabad for over 224 years. హైదరాబాద్ యొక్క ప్రిన్స్లీ స్టేట్ యొక్క చరిత్ర 224 సంవత్సరాలు. ఈ 224 సంవత్సరాల్లో 9 రూలర్స్, 9 రాజులు పరిపాలించారు ఈ హైదరాబాద్, మన హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని. అందులో ఒక మనిషి ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాగా 3 రాజులకు పనిచేశాడు. ఆయన గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. హీ ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ సాలార్జంగ్ 9 రాజులలో 3 రాజులు 1853 నుండి 1883 వరకు మధ్యలో వచ్చినటువంటి 3 నిజాం రూలర్స్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్లా వ్యవహరించాడు సాలార్జంగ్ 1. అరే అతని దగ్గర అంత గొప్ప విషయం ఏముంది? ముగ్గురు రాజులు ఒకరినే ప్రైమ్ మినిస్టర్లా నియమించుకున్నారంటే అతని దగ్గర ఏదో విషయం ఉంటుంది కదా. ఆ విషయం గురించే మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈరోజు. ఏంటి ఆ విషయం? ఏంటా గొప్పతనం ఆ సాలార్జంగ్ 1లో? వాట్ ఈస్ దట్ సిగ్నిఫికెన్స్, దట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ సాలార్జంగ్ 1? దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నౌ. బట్ ఫస్ట్ ఈ నిజాం డైనాసిటీ ఎలా వచ్చింది, హిస్టరీ మీకు తెలియాలి. హిస్టరీ తెలిస్తేనే ఎప్పుడైనా కూడా ప్రతి సబ్జెక్ట్కి, నేను ఈరోజు ఇలా ఉన్నానంటే దానికో హిస్టరీ ఉంటుంది, మీరు ఈరోజు అలా ఉన్నారంటే మీకో హిస్టరీ ఉంటుంది. హిస్టరీ లేకుండా సబ్జెక్ట్ ఉండదు. హిస్టరీ మీద ఈక్వల్ ఎంఫసిస్ ఉండాలి. సో ఈ సాలార్జంగ్ అనే మనిషికి దగ్గరికి వెళ్ళే కన్నా ముందు ఈ నిజాం యొక్క డైనాసిటీ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అయిందో జస్ట్ సమరైజ్ చేస్తాను నేను. ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ ఔరంగజేబ్, ద రూలర్ ఆఫ్ మొఘల్ డైనాసిటీ, మొఘల్ కింగ్డమ్ స్టార్టెడ్ డిక్లైనింగ్ from 1707. One of the Mughals, Subedar, Nizamul Mulk, the Subedar of Mughal, of Deccan, Nizamul Mulk, formed an independent kingdom in 1724, continued as Mughal Subedar till 1758. 1724లో ఫామ్ అయినటువంటి ఇండిపెండెంట్ కింగ్డమ్ 1724 నుండి 1758 వరకు మొఘల్ యొక్క సుబేదార్ లానే ఉన్నాడు. కానీ 1758కి తనను తానుగా ఒక ఇండిపెండెంట్ రాజుగా, ఇండిపెండెంట్ డైనాసిటీగా చెప్పుకున్నాడు. సో మొదట ఎలా స్థాపించబడింది? సమరీ, నాట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఇన్ డీటెయిల్ we will be discussing in Telangana history, but now I am summarizing before going with Salarjung 1. So in 1707 the Aurangzeb was been killed. When Aurangzeb was been died, the Mughal dynasty started declining. When the Mughal dynasty was been declining in 1724, Nizamul Mulk told that this is the independent kingdom. But however,
we will be working under the hands of Mughal. But in 1758, they told that now we are independent Hyderabad Nizam. So that is the beginning point of Hyderabad Kingdom, 1758. Complete sovereign independent kingdom from 1758. But before that, 1724, they claimed that they are independent. Understand this. They were called Nizams from the Nizam Ali Khan's regime. Next word, Nizamul Mulk Tarwata. Hyderabad princely state was the biggest princely state of total 562 princely state. మొత్తం 562 princely స్టేట్లు ఉంటే అందులో అందరికన్నా లార్జెస్ట్ పెద్దదైనటువంటి ప్రిన్స్లీ స్టేట్ ఏంటి? ప్రిన్స్లీ స్టేట్ అంటే ఏంటి సార్? రాజుల చేత పరిపాలించినటువంటి ప్రాంతాన్ని ప్రిన్స్లీ స్టేట్ అనేవాళ్ళు బ్రిటిష్ టైమ్స్లో. రాజుల చేత కింగ్డమ్ లాగా రూలింపబడినటువంటి ప్రాంతాలను ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అనేవాళ్ళు అంతకుముందు. సో అది అలా 562 ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఉంటే 562 రాజులు ఉంటే అందులో పెద్ద ప్రాంతం జియోగ్రఫికల్లీ లార్జ్ ఏరియా ఏంటంటే హైదరాబాద్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్. When India achieved independence, state was merged into Indian Union on September 17th, 1948. September 17th, 1948. మన తెలంగాణ వాళ్ళకి 1947తోని మనకు ఫ్రీడమ్ రాలేదు. మనకు ఫ్రీడమ్ వచ్చింది సెప్టెంబర్ 17th, 1948. ఎప్పుడైతే నిజాం క్లచెస్ నుంచి విడుదలై మనం ఇండియన్ యూనియన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనియన్లో జాయిన్ అయింది సెప్టెంబర్ 17th, 1948. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ మై డియర్ aspirants, we didn't got independence on August 15th, 1947. The country was enjoying independence, but the Telangana people and the Telangana state was not enjoying the independence. We were suffering under the clutches of Rajakars. We were been suffering under the clutches of Nizam rule. We became independent on September 17th, 1948. Thanks to September 17th, 1948. ఆ రోజు మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది. కానీ ఆ మధ్యకాలంలో ఏం జరిగిందో మనం క్లాస్ రూమ్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఈ రోజు టాపిక్ అయినటువంటి సాలార్జంగ్ 1 వి విల్ గో టు ద టాపిక్. సో సార్ ఏమేమి డైనాసిటీస్ ఈ తెలంగాణలో పరిపాలించారు సార్ ఇప్పటివరకే? ఒక క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్గా చెప్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. మొదటిది కాకతీయ డైనాసిటీ 1158 to 1321. డేట్స్ అంత గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు గ్రూప్ 1 సంబంధించినంత వరకు. గ్రూప్ 2 అయితే డేట్స్ గుర్తుంచుకోండి. ఖల్జీ డైనాసిటీ 1290 to 1320. సార్ ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా అని అన్నప్పుడు ఇద్దరు పరిపాలించారన్నమాట. ఇద్దరు కాంటెంపరీస్, ఇద్దరు ప్రజెంట్ ఉన్నారు, సమకాలీన వాళ్ళు. తుగ్లక్ డైనాసిటీ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఫ్రమ్ 1320 to 1414. ముసునూరి నాయకాస్ ఫ్రమ్ 1336 to 1365. తెలంగాణ హిస్టరీ టాపిక్లో డిస్కస్ చేస్తాం ఇదంతా ఇన్ డీటెయిల్గా. బహమనీ సుల్తానేట్స్ 1347 to 1527. Qutub Shahi dynasty 1518 to 1687. Mughal Empire from 1526 to 1724. Asaf Zahi dynasty from 1724 to 1948. And the Indian Union from 1948 to September 18th onwards. ఇది వీళ్ళందరూ క్రోనలాజికల్గా మన తెలంగాణని పరిపాలించిన వాళ్ళు ఎవరు, తెలంగాణలో రూల్ చేసినటువంటి డైనాసిటీస్ ఎవరు, వీళ్ళే. వీళ్ళ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో తెలంగాణ అనేది పరిపాలించబడినది. Telangana Prantham was been ruled by this particular kingdoms. So today we are going to discuss about this Asaf Zahi dynasty. So this person, this gentleman, Salarjung. Salarjung అనేవాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్. సాలార్జంగ్ అనేవాడు చాలా రిఫార్మ్స్ చేశాడు. ఎలాంటి రిఫార్మ్స్ సార్? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్, ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్, రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్, పోలీస్ రిఫార్మ్స్, judicial reforms, anti-social reforms, anti-corruption reforms. Very, very, very successful administrator. British Empire ఉన్నటువంటి గవర్నర్ జనరల్స్ దే యూస్ టు ఫీల్ హ్యాపీ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్. ఈయనకు ఫిదా అయిపోయేవాళ్ళు. ఈయనకు ఉన్నటువంటి స్కిల్, ఈయనకు ఉన్నటువంటి ఇంటలెక్చువల్, ఈయనకు ఉన్నటువంటి అబిలిటీ. ద పీపుల్ కాల్డ్ హిమ్ యాజ్ అన్ రెనైజన్స్ ఆఫ్ నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్. He is a person who changed the shape of Hyderabad. He is a person ఒక డెడ్ ట్రాప్లో, అప్పుల లోయలో పడి ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని, హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని, అప్పటి హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని బయటికి తీసి కాపాడినటువంటి వ్యక్తి. ఆ ఇంటలెక్చువల్ ఎవరు అని అంటే దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ కాల్డ్ అస్ సాలార్జంగ్.
So it's inevitable, it's necessary to know about this able administrator, to know about this intellectual person, what he did. So another 30 to 40 minutes, stay tuned with me. Don't be in hurry. Like it won't be like Instagram reel. It takes time, but you will get good knowledge. I can promise it. For about 30 years, from 1853 to 1853 to 1883, 30 సంవత్సరాలు, he served as a prime minister under Asafzahi kings. ముగ్గురు రాజులు, నసీరుద్దౌలా, అఫ్జలుద్దౌలా, మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్. ఈ ముగ్గురు నవాబుల దగ్గర, ఈ ముగ్గురు నిజాముల దగ్గర ఒక్కడే మనిషి ప్రైమ్ మినిస్టర్లా వ్యవహరించాడు. గ్రేట్ థింగ్. He was compared on par with Muhammad Gawan. ఈయనని మొహమ్మద్ గవాన్, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ బహమనీ కింగ్డమ్, చాలా ఇంటెలెక్చువల్ ఈయన మొహమ్మద్ గవాన్, వెరీ ఇంటెలెక్చువల్. ఈయనతో కంపేర్ చేశారు. ఈ సాలార్జంగ్ అనే మనిషి మొహమ్మద్ గవాన్తో సమానంగా ఉన్నాడు ఇంటెలెక్చువల్ అని. అంటే ఒక సోక్రెట్, ఆ కాలంలో సోక్రటీస్తో పోల్చినట్టు, అరిస్టాటిల్తో పోల్చినట్టు, మొహమ్మద్ గవాన్తో పోల్చడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం అన్నమాట, ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్. విలియం దిగ్బే సెడ్, సాలార్జంగ్ బ్రాట్ అబౌట్ రినైసెన్స్ ఇన్ నిజాం కింగ్డమ్. రినైసెన్స్ తీసుకొచ్చినవాడు, ఒక మార్పు, ఒక రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చినటువంటి మనిషి ఎవరు అని అంటే విలియం దిగ్బే. ఏమన్నాడంటే సాలార్జంగ్ ఈజ్ ద పర్సన్ హూ బ్రాట్ రినైసెన్స్ ఇన్ ద నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్. సో మనం ఎంసీక్యూస్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ప్రిలిమ్స్లో ఎంసీక్యూస్ మనం ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. నెంబర్ 1, సాలార్జంగ్ వర్క్డ్ యాజ్ దివాన్ అండర్ విచ్ నిజామ్స్? 3 నిజామ్స్, నసీరుద్దౌలా, అఫ్జలుద్దౌలా, మీర్ మొహమ్మద్ అలీ ఖాన్. నన్ ఆఫ్ దిస్. మీకు ప్రిలిమ్స్లో 4 ఉంటాయి ఆప్షన్స్, కానీ నేను 5 ఇచ్చాను. నన్ ఆఫ్ దిస్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఆన్సర్ ఏంటి? ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ప్రిలిమ్స్లో ఈ స్థాయి మటుకు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది. ప్రిలిమ్స్లో రెండో ఎంసీక్యూస్, సాలార్జంగ్ వర్క్డ్ యాజ్ దివాన్ అండర్ విచ్ నిజాం? సాలార్జంగ్ వర్క్డ్ యాజ్ నిజాం అండర్ విచ్ నిజాం? ఎస్. సెకండ్, హీ వాస్ కంపేర్డ్ ఆన్ పార్ విత్ హూమ్? బీర్బల్తోనే సమకాలీనుగా, బీర్బల్తో సమానంగా, మహమ్మద్ గవాన్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ బహమనీ కింగ్డమ్ లాగా, లేకపోతే విలియం బెనెడిక్ట్ లాగా, లేకపోతే మొహమ్మద్ గోరీ లాగా? మొహమ్మద్ గోరీ, మొహమ్మద్ గవాన్ అనే 2 సేమ్ ఉన్నాయి కదా, గౌరీ కావచ్చు లేకపోతే గవాన్ కావచ్చు అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మనం. సో ఆన్సర్ ఈస్ మొహమ్మద్ గవాన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. మూడోది, విలియం దిగ్బే సెడ్ సాలార్జంగ్ బ్రాట్ అబౌట్ డాష్ ఇన్ నిజాం కింగ్డమ్. ఏం తీసుకొచ్చాడు? కల్చరల్ రెవల్యూషన్ ఇన్ నిజాం కింగ్డమ్, ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ నిజాం కింగ్డమ్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ నిజాం కింగ్డమ్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫ్రీడమ్ తీసుకొచ్చాడు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాడు, ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ తీసుకొచ్చాడు, కొంచెం కల్చరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకొచ్చాడు. కానీ ఈ మనిషి, విలియం దిగ్బే అనే మనిషి ఏమన్నాడు అని అంటే బ్రాట్ అబౌట్ రినైసెన్స్. ఏ మార్పు, ఏ చేంజ్, ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇలా సో ప్రిలిమ్స్కి ఇలా బట్టి కొట్టాలి, లేకపోతే ప్రిలిమ్స్కి ఇలా చదవాలి అనేది ఏం లేదు. మనం చదువుతున్న తరుణంలోనే మనం ఆబ్జెక్టివ్ టైప్స్ చేస్తూ ముందుకెళ్ళాలి, కొన్ని గుర్తుంచుకోవాలి, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో సాలార్జంగ్ రాకముందు ఏ టాపిక్ అయినా వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, బాడీ, దెన్ కంక్లూషన్. హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కంక్లూషన్. దట్స్ ఇట్, యువర్ ఆన్సర్, మెయిన్స్ ఆన్సర్. సో సాలార్జంగ్ అనేవాడు అంత పేరు ఎలా తెచ్చుకున్నాడు? ఏదో గొప్ప పని చేసుకుంటానే అంత పేరు తెచ్చుకుంటాడు కదా. ఇప్పుడు అంత బాగా నడుస్తుంది, నేను అందులోకి వెళ్ళాను, నాకు పేరు రాదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇట్స్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, స్టెబిలైజ్డ్, ఎఫిషియంట్ సిస్టమ్. అందులో నేను వెళ్ళాను, ఆల్రెడీ ప్రాపర్గా ఉంది కాబట్టి నేను వెళ్ళడం వల్ల ఎలాంటి మార్పు రాదు, ఆ వచ్చిన మార్పు కూడా మినిమల్. కానీ చెడిపోయినటువంటి సిస్టమ్, పనికిరానటువంటి సిస్టమ్, ఇన్ఎఫిషియంట్ సిస్టమ్, ఎలాంటి ఉపయోగం లేనటువంటి సిస్టంలోకి నేను ఎంటర్ అయ్యాను. నేను ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల, నా ఇంటలెక్చువల్ కెపాసిటీ వల్ల ఆ సిస్టంలో మార్పులు వచ్చాయి, ఆ సిస్టంలో మార్పులు తీసుకొచ్చాను.
ఆ సిస్టంలో మార్పులు తీసుకురావడమే కాకుండా నా వల్ల ఆ మార్పు జరిగింది, దానివల్ల పాజిటివ్ అవుట్కమ్ వచ్చింది. అవుట్కమ్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, పాజిటివ్ అవుట్కమ్ వచ్చింది. సో క్రెడిట్ ఎంతవరకు వస్తుంది? నాకే వస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ మనిషి కూడా, సాలార్జంగ్ అనే మనిషి కూడా హైదరాబాద్ స్టేట్ 1853 కన్నా ముందు ఉన్నటువంటి దివాన్ చందులాల్ అక్కడ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ అంతా పడిపోయింది, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ అంతా పడిపోయింది, కరప్షన్ శివతాండవం చేస్తుంది, సిస్టమ్ ఈజ్ టోటల్లీ ఇంప్రాపర్, ఇన్ఎఫిషియంట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాస్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్. అలాంటి టైంలో ఈ సాలార్జంగ్ అనే మనిషి మీర్ తురబ్ అలీ ఖాన్ వచ్చి రిఫార్మ్స్, సంస్కరణలకు బీజం పోసాడు. దానివల్ల ఏం జరిగింది? హైదరాబాద్ స్టేట్ బెనిఫిట్లోకి, పాజిటివ్స్లోకి, ప్రాఫిట్స్లోకి, అడ్వాంటేజెస్లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది. ఏంటది? సో ఫస్ట్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. Situation in Nizam kingdom before Salarjung, number 1. By the time the Salarjung was been appointed as the Prime Minister of Nizam of Hyderabad, the fertile places of Raichur, Osmanabad, Berar were ceded to British in lieu of debt repayment. Nizam, నాకు అప్పు ఉన్నావు, నువ్వు నాకు అప్పు ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి మీ బేరర్ ప్రాంతము, ఉస్మానాబాద్ ప్రాంతము, రాయచూర్ ప్రాంతం, ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని మేము తీసేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే నువ్వు నా దగ్గర అప్పు తీసుకున్నావు, నువ్వు అప్పు నువ్వు కట్టలేదు, సో నీ దగ్గర ఏదైతే భూమి ఉందో నేను ఆ భూమి లాక్కుంటున్నానని బెరార్ ప్రాంతము, ఉస్మానాబాద్ ప్రాంతము, రాయచూర్ ప్రాంతము, ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతము బ్రిటిష్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది. అరే ఆల్రెడీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ లేదు అని అంటే ఉన్న ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ని తీసుకెళ్ళిపోయారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు. ఎందుకు? నువ్వు నాకు అప్పు కట్టలేదు కాబట్టి. అంటే అప్పుల్లోతుల్లో కూలికిపోయినటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతం, నంబర్ 1 బిఫోర్ సాలార్జంగ్. నెంబర్ 2, Muslims in the principality were angry with the British people. They were very angry on British people. మా ఫెర్టైల్ ప్రాంతాన్ని తీసుకున్నారే వాళ్ళు, ఇప్పుడు మేము ఎలా బతికేది, మేము ఎలా తినేది, మాకెలా ప్రాఫిట్స్ వచ్చేది, ఏదైతే ప్రాంతం ఉందో కొద్ది ప్రాంతమే ఉంది ఫెర్టైల్ ల్యాండ్, సారవంతమైనటువంటి భూమి కొంచెమే ఉంది, ఆ సారవంతమైన భూమిని కూడా మీరే లాక్కెళ్ళిపోతే మేము ఎలా బతికేది అని అక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లిమ్స్ కొంచెం కన్నెర్ర చేశారు బ్రిటిష్ మీద. సో ఎప్పుడైనా నా మీద ఎవరైనా కన్నెర్ర చేస్తున్నారంటే నాకు తెలిసిపోద్ది కదా, సో ఆబ్వియస్లీ నేను కూడా వాళ్ళ మీద కన్నెర్ర చేస్తాను. బ్రిటిష్ వాళ్ళకు కూడా నిజాం పట్ల యాంగ్రీతో ఉన్నారు. సో రెసిప్రోకల్, దే ఆర్ ఆల్సో యాంగ్రీ ఆన్ బ్రిటిష్, బ్రిటిష్ ఆల్సో యాంగ్రీ ఆన్ నిజాం. హీ చేంజ్డ్ ఇట్ అండ్ హీ మేడ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ బ్రిటిష్. నెంబర్ 3, ద ఎకనామిక్ సిస్టమ్ వాస్ అట్ ద బ్రిక్ ఆఫ్ బ్యాంక్రప్టసీ. అప్పులు ఎలాంటి అప్పులు అంటే అసలుకి ఈరోజు అడ్మినిస్ట్రేషన్ రన్ అవ్వాలి అని అంటే అప్పులతోనే, ఈరోజు ఎవరికైనా శాలరీ ఇవ్వాలి అని అంటే అప్పులతోనే. కంప్లీట్ బ్యాంక్రప్టసీ, ఇన్కమింగ్ జీరో, అవుట్ గోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవుట్ గోయింగ్. బ్యాంక్రప్టసీ, ఎగ్జిస్టెన్షియల్ థ్రెట్, దాన్ని ఏమంటామంటే ఎగ్జిస్టెన్షియల్ థ్రెట్ ఫర్ ద నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్. 4th, ద పీపుల్ వేర్ ఎట్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్ ఎట్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ కరప్ట్ ఎంప్లాయీస్. అందరు ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో కరప్షన్, నెపోటిజం, ఫేవరెటిజం, ఓ వీణ అల్లుడు, వీణ బావ, వీణ అన్న, వీణ తమ్ముడు, నా సిస్టర్, ఇలా మొత్తం నెపోటిజం, మొత్తం ఫేవరెటిజం, మొత్తం కరప్షన్. ఒక సాధారణ పౌరుడు ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ దగ్గరికి వెళ్ళాడంటే కరప్షన్ ఇవ్వాల్సిందే. కరప్షన్ వాజ్ ఎట్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్ బిఫోర్ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ సాలార్జంగ్. ద లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ వాస్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ ప్రాపర్గా లేవో ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది? దొంగతనాలు, రాబరీ, థెఫ్ట్, మర్డర్స్, ఇలాంటి లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ కూడా అన్స్టేబుల్గా ఉంది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కేజీఎఫ్లో కూడా ఎంటర్ అయ్యాడు. అతని పేరే సాలార్జంగ్ 1. సో that person, what are his reforms? How his reforms changed the story of Hyderabad, that we are going to discuss now. So mains question చూస్తే, what are the reforms of Salarjung 1 as the Prime Minister of Hyderabad? Explain in detail. ఇలాంటి ప్రశ్నకి నెక్స్ట్ చెప్పబోయేది ఆన్సర్. What are the reforms of Salarjung as the Prime Minister of Hyderabad? Explain in detail. దానికి జవాబే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్. మొత్తం 9 డైమెన్షన్స్లో రిఫార్మ్స్ చేశాడని. ఇవి గుర్తుంచుకున్నా చాలు, మనకి అప్పుడప్పుడు హెడ్డింగ్స్ గుర్తున్నా చాలు ఆన్సర్ రాసి రావచ్చు మనం. ఓ పెద్ద కంగారు పడని అవసరం లేదు, హెడ్డింగ్స్ గుర్తుంచుకోండి మొదలు. 9
reforms. Number 1, administrative reforms, economic reforms, revenue reforms, law reforms, educational reforms, police reforms, currency reforms, transportation reforms, other reforms. ఈ 9 రిఫార్మ్స్లో రిఫార్మ్స్ చేయడమే కాదు, ఈ 9 డైమెన్షన్స్లో, ఈ 9 సెక్టర్స్లో సక్సెస్ఫుల్గా అవుట్కమ్ కూడా తీసుకొచ్చాడు. అవుట్పుట్ కాదు, అవుట్కమ్. అవుట్కమ్ మీన్స్ వాట్? ఏ బిగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్, ఎకనామికల్, రెవెన్యూ, లా, ఎడ్యుకేషన్, పోలీస్, ట్రాన్స్పోర్ట్, అదర్ రిఫార్మ్స్ as well as currency reforms. These are the 10 things. ఓ షార్ట్ కట్ పెట్టుకొని గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఈ మొదటి వాటితో షార్ట్ కట్ పెట్టుకోవచ్చు. AERLEPCETT ఏదో పెట్టుకోవచ్చు, ఈజీ. అవి మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఏంటి? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూనో, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్. వై బికాస్ సి, మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినాక 2 అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్స్ పెట్టాం మనం ఇండియాలో. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ 1 1966, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ 2 2008. ఆ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మార్పులు వచ్చాయి మన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో. సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాంటిది ఈ సాలార్జంగ్ 1 ఫ్రమ్ 1833 to 1853 he brought, from 1853 to 1883 he brought lot of administrative reforms. Number 1, first he divided the state of Nizam into 5 subas and 17 districts. సో నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్ని 5 సుబాస్ అంటే 5 ప్రాంతాలుగాను 7 డిస్టిక్లుగాను డివైడ్ చేశాడు. డిస్ట్రిక్ట్స్, మళ్ళీ ఆ డిస్ట్రిక్ట్ని తాలూకులు, మండల్గా, ఆ డిస్ట్రిక్ట్లని మండల్గా, తాలూకులుగా డివైడ్ చేశాడు. ఈచ్ తాలూక్ హ్యాడ్ గవర్నింగ్ ఆఫీసర్. సో ఏం చేశాడు? సో సుబా పెద్ద ప్రాంతం, 5 సుబలు, నిజాం మొత్తం కలిపితే 5 సుబలు, నిజాం మొత్తం కలిపితే 7 డిస్టిక్లు, ఒక్కొక్క డిస్టిక్లో తాలూకులా చేశాడు. ఏం చేశాడు తాలూకులా చేసి? ఒక సుబేదార్ టు ఈచ్ సుబా, తాలక్దార్ టు ఈచ్ డిస్టిక్, తహసీల్దార్ టు ఈచ్ తాలూక్. అలా సుబేదార్ని సుబగాను, వరంగల్ సుబేదార్, మన హన్మకొండ సుబేదార్ అంటే దాని అర్థం ఏమైంది? ఓహో, వరంగల్ అనేది ఒక సుబా. మళ్ళీ 5 సుబల్లో మళ్ళీ డిస్టిక్లు, మొత్తం నిజాంలో మళ్ళీ 17 డిస్టిక్లు. డిస్టిక్లు ఎవరి చేత హెడ్ చేయబడింది? కలెక్టర్స్, అవ్వల్ తాలక్దార్స్. అందుకే మన ఊరల్లో పెద్ద మనుషులు అంటారు, అవ్వల్ అయిపోయావా అంటారు. మన ఊర్లో తెలంగాణ ప్రాంతంలో అవ్వల్ అయిపోయావా అంటారు. ఏదైనా జాబ్ వచ్చింది అనుకో, అరే అవ్వల్ అయిపోయావు కదా అని అంటారు. అవ్వల్ అంటే కలెక్టర్, అవ్వల్ తాలక్దార్స్ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ లాగా అనమాట. మూడోది తహసీల్దార్ టు తాలూక్. నెంబర్ 1. ఓహో, సో మొదటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్ ఏంటంటే, నిజాంని 5 సుబాలుగాను, నిజాంని 17 డిస్టిక్లుగాను, డిస్టిక్లను తాలూక్గాను డివైడ్ చేశాడు. సుబలను సుబేదార్తోనూ, డిస్టిక్లను అవ్వల్ తాలక్దార్స్తోనూ, తాలూక్ని తహసీల్దార్తోనూ హెడ్ చేశాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారనమాట తాలూక్ని, డిస్టిక్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ సుబాని. రెండోది, ఫర్ అన్ ఎఫెక్టివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిసెంట్రలైజేషన్ చేశాడు. సో ఎనీ క్వశ్చన్ మనకి ఇప్పుడు డిసెంట్రలైజేషన్ మీద అడిగినప్పుడు మనం ఎదురు రాయొచ్చు. సాలార్జంగ్ ఈజ్ అ పర్సన్ ఆఫ్ నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్ హూ మేడ్ డిసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. డిసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంటూ 4 డిపార్ట్మెంట్స్. మొత్తం ఆ నిజాం గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ని డిసెంట్రలైజ్ చేశాడు. 14 డిపార్ట్మెంట్స్ చేశాడు. రెవెన్యూ, లా అండ్ ఆర్డర్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, పోలీస్, అలా 14 డిపార్ట్మెంట్స్ చేశాడు. ఈజీగా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ అప్పచెప్పాడు అనమాట. బాబు, ఈ పోలీస్ సంబంధించింది ఏదైనా నువ్వే బాధ్యత, ఈ లా అండ్ ఆర్డర్ సంబంధించింది నువ్వే బాధ్యత, రెవెన్యూ సంబంధించింది ఏదైనా నువ్వే బాధ్యత. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ మనిషి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాడు. ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ మనిషి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటాడు. సో డిసెంట్రలైజేషన్కి బీజం పోసింది ఎవరు అని అంటే సాలార్జంగ్. థర్డ్ పాయింట్, యంగ్స్టర్స్ని మినిస్టర్స్గా అపాయింట్ చేశాడు. ఇది ఇంపార్టెంట్. అప్పటి వరకు అందరూ ఓల్డ్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో యంగ్స్టర్స్ని మినిస్టర్స్ లాగా అపాయింట్ చేశాడు. వాళ్ళ పేర్లు ఏమని పెట్టాడంటే, సాలార్జంగ్ అపాయింటెడ్ యంగ్స్టర్స్ యాజ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బోర్డ్ కాల్డ్ as మాల్-గుజారీ టు ప్రొటెక్ట్ తాలూక్దారీ సిస్టమ్. తాలూక్దారీ సిస్టమ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం యంగ్ మినిస్టర్స్తో కలుపుకొని మల్-గుజారీ అనే సిస్టమ్ని, ఒక బోర్డుని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు తాలూక్దార్ సిస్టమ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం. ఈ తాలూక్దార్ సిస్టమ్ అంటే ఏం లేదు, ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కానివ్వండి,
ఒక ఎస్టేట్ కానివ్వండి, డిస్ట్రిక్ట్ కానివ్వండి, ఒక ఎస్టేట్ కానివ్వండి, ఒక మనిషికి అప్పచెప్పడం అనమాట. ఇప్పటి నుంచి ఈ తాలూకు సంబంధించినంత నీదే బాధ్యత. ఎవరిది బాధ్యత? మజ్లిస్ ఈ మాల్ గుజారీ వీళ్ళ బాధ్యత. సో ఈ తాలూక్దార్ మొత్తం ఇక్కడ ఎంతైతే రెవెన్యూ వస్తుందో, ఇక్కడ ఎంతైతే ట్యాక్స్ కలెక్ట్ అవుతుందో ఇదంతా మీరే బాధ్యత అని వాళ్ళకి తాలూక్దార్ సిస్టమ్ని వాళ్ళకి అప్పచెప్పాడు. సో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ని ఆ డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తాన్ని ఈ మజ్లిస్ ఈ మాల్ గుజారీకి అప్పచెప్పాడు అనమాట. సి ద డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ ఎస్టేట్ రూల్డ్ బై ద తాలూక్దార్ వాజ్ నోన్ యాజ్ తాలూక్దారీ. లార్జ్ ల్యాండ్ హోల్డర్స్ వేర్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ది తాలూక్దార్స్ ఓవర్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ విలేజెస్ డ్యూరింగ్ ద మొఘల్ ఎరా. ఆ ప్రాంతంలో ఎవరైతే లార్జ్ ల్యాండ్ లార్డ్ ఉంటాడో అతను ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తాడు. మన జమీందారీ సిస్టమ్ లాగా, సేమ్ జమీందారీ సిస్టమే, తాలూక్దారీ సిస్టమ్. అతను కలెక్ట్ చేసి ఈ మజ్లిస్ ఈ మాల్ గుజారీకి అప్పచెప్తాడు. ఈ మజ్లిస్ ఈ మాల్ గుజారీ ఏం చేస్తాడంటే సాలార్జంగ్కి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటాడు అనమాట, అకౌంటబుల్గా ఉంటాడు. సో తాలూక్దార్ సిస్టమ్ is headed by a large landlord. He is the person who is responsible for collecting the taxes and he will give the tax to the Majlisi Mal Guzari and this person is accountable to the Salarjung. Ala accountability mechanism ni pettindi Salarjung. Next 1865 లో ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు. కానీ in 1868 he constituted Sadarul Mahat and appointed 4 ministers and allocated ministries to them, allocated portfolios to them. Like for example, police, law, revenue. Police important, law important, revenue important. 3 మినిస్టర్లు 3 పోర్ట్ఫోలియోలు. 4వ పోర్ట్ఫోలియో సోషల్ వెల్ఫేర్, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్. అలా పోర్ట్ఫోలియో సిస్టమ్ని ఇప్పటిదాకా డిపార్ట్మెంట్ ఉండే, ఇప్పుడు పోర్ట్ఫోలియో సిస్టమ్ 4 మినిస్ట్రీస్ని చేశాడు. పోలీస్, లా, రెవెన్యూ అండ్ సోషల్ వెల్ఫేర్. ఈ మినిస్టర్స్ చూసుకుంటారనమాట. వాళ్ళ పేరు ఏమని పెట్టాడు? సదారుల్ మహత్ మినిస్టర్స్. ఇప్పుడు మనకు మినిస్టర్స్ ఉన్నారు కదా, అలా 4కి 4 పోర్ట్ఫోలియో ఇచ్చాడు అనమాట ఊరు సాలార్జంగ్. ఎప్పుడు? 1868. ఏంటేంటి? రెవెన్యూ, లా, పోలీస్, ఇంకోటి సోషల్ వెల్ఫేర్. సో కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ మినిస్టర్ల చేత. మనకు రెవెన్యూ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి తాలూక్దార్ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ సిమిలర్ టు జమీందారీ సిస్టమ్. ఈ తాలూక్దార్స్ ఎవరైతే లార్జ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏదైతే ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేస్తారో మొఘల్ డైనాసిటీ లాగా, అప్పుడు మొఘల్లో దాని పేరు జమీందారీ సిస్టమ్, నిజాంలో దాని పేరు తాలూక్దార్ సిస్టమ్. వీళ్ళు మజ్లిస్ ఈ మాల్ గుజారీకి రెస్పాన్సిబుల్, వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తారు. వీళ్ళు సాలార్జంగ్కి రెస్పాన్సిబుల్. ఇలా ఒక హైరార్కీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ని స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు అని అంటే దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ కాల్డ్ ఎస్ సాలార్జంగ్. సో ఏమేమి గుర్తుంచుకోవాలి మనము? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్లో నెంబర్ 1, ఓహో నిజాం ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 సుబాస్, 17 districts and taluks. Number 1. Number 2, departments, 14 departments were been made like police, revenue, taxes, welfare, 14 department, decentralization. మూడోది తాలూక్దార్ సిస్టమ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం మజ్లిసి మాల్ గుజారీ అనే సిస్టమ్ పెట్టి లార్జ్ ల్యాండ్ లార్డ్ ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేసి మజ్లిసి మాల్ గుజారీకి అప్పచెప్పడం, అతను మళ్ళీ సాలార్జంగ్కి అప్పచెప్పడం. 4 మినిస్ట్రీస్ని చేశాడు 1868లో. ఏంటంటే పోలీస్, లా, రెవెన్యూ అండ్ సోషల్ వెల్ఫేర్. దిస్ ఆర్ ద మేజర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్. 4 పాయింట్స్ మీరు గుర్తుంచుకున్నారంటే మీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ సాలార్జంగ్ కంప్లీటెడ్. రెండోది ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్. చాలా ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తీసుకున్నాను. నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు డెట్ ట్రాప్, టోటల్లీ బ్యాంక్రప్ట్, అప్పుల లోబిలో పడిపోయి ఉన్నటువంటి నిజాం ప్రభుత్వం, దాన్ని బయటికి తీసుకురావడం కోసం తంటాలు పడుతున్నాడు సాలార్జంగ్. ఏం చేశాడు మొదలు? ఓహో ఎంతోమంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వీళ్ళకి ఏం పని లేదు కానీ వీళ్ళు శాలరీస్ తీసుకుంటున్నారు, ఏమైతుందా తీసేశాడు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాస్ట్ కట్టింగ్ మెకానిజం. He started removing government employees, by which he is saving the revenue of the government. Number 2, he is finding the resources in order to improve the revenue of the Nizam. Salarjung took various reforms in minimizing the expenditure, cost cutting, and found the resources to enrich the state treasury. Salarjung removed employees and cancelled their posts as they do not have any work. డిక్రీజ్డ్ ఫైనాన్షియల్ డెఫిసిట్. ఆ ఫైనాన్షియల్ డెఫిసిట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫైనాన్షియల్ డెఫిసిట్ మెల్లిమెల్లిగా కూర్పుకుంటూ వచ్చాడు. ఎవరైతే ఎలాంటి పని లేకుండా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని తీసేయడం మొదలుపెట్టాడు అనమాట. సో ట్రెజరీకి ఏమైంది? అమౌంట్ మిగులుతుంది. సో ఇలాంటి ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాడు.
ఇలాంటి ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాడు. కాస్ట్ కట్టింగ్, ఎకనామిక్ టెర్మినాలజీలో దీన్ని ఏమంటారు తెలుసా? ఫిస్కల్ కాన్సాలిడేషన్. ఇది మీది బ్రాకెట్లో పెట్టారంటే ఒక మార్క్ ఎక్కువ పడుతుంది. ఫిస్కల్ కాన్సాలిడేషన్. ఫిస్కల్ కాన్సాలిడేషన్ అంటే వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద రెవెన్యూ ఫర్ ద గవర్నమెంట్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఫిస్కల్ అంటే గవర్నమెంట్ సంబంధించింది, గవర్నమెంట్ డబ్బులు మిగులుతూ ఉంటాయన్నమాట. అది మంచి పరిణామం. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ రిఫార్మ్. నెంబర్ 2, 1857 అక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లింలు అందరూ, నిజాంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిమ్స్ అందరూ సిపాయి మ్యూటినీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. బ్రిటిష్ చాలా కన్నెర చేసింది. వీళ్ళు అందరూ నిజాం హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ముస్లిమ్స్ అందరూ సిపాయి మ్యూటిని 1857కి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు సాలార్జంగ్ అర్థమైంది, నో ఆల్రెడీ మనం అప్పుల లోబిలో పడి ఉన్నాము, ఎలా అయినా చేసి మనం బ్యాంక్రప్టసీ నుంచి బయటికి రావాలి అని అంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం యొక్క సపోర్ట్ అవసరము. ఏం చేసిందంటే సిపాయి మ్యూటినీకి అగేన్స్ట్గా వీఆర్ సపోర్టింగ్ ద బ్రిటిష్ అని చెప్పేసి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేసింది సాలార్జంగ్. అప్పుడు ద బ్రిటిష్ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ. The British was very happy and British cancelled the dues. ఓ, నువ్వు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నావు కదా, నీకు ఎంత అప్పు ఉన్నాను నేను, నువ్వు నాకు 50 లక్షలు అప్పు ఇవ్వాలి కదా, ఇవ్వకలే, ఏం అవసరం లేదు, నాకు సపోర్ట్ చేసావు కదా, చాలు ఇంకా. సాలార్జంగ్ extended his cooperation to the British. Extended cooperation to the British. At what time? At Sipai Mutiny 1857, which is also called as first independence movement. And the British were satisfied with his activities and released Raichur, Osmanabad, which were been occupied by the British in 1853. The British also cancelled Nizam's due of rupees 50 lakhs. With such activities and favors to the British, Nizam financial position started stabilizing. నువ్వు నాకు 50 లక్షలు అప్పున్నావు కదా, ఇవ్వకు, ఏం అవసరం లేదు. So the financial situation started being stabilized. These are the economic reforms. 2 things గుర్తుంచుకోండి. ఇలా కాస్ట్ కటింగ్ నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 ఫ్రెండ్షిప్ విత్ బ్రిటిష్. ఇలా షార్ట్ కట్స్. ఒకటేమో కాస్ట్ కటింగ్ అంటే పనికిరాని గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ తీసేయడం, ఏం పని చేయకుండా కూర్చొని శాలరీస్ తినే వాళ్ళని తీసేయడం, దానివల్ల ట్రెజరీలో డబ్బులు మిగిల్చుకోవడం. రెండోది బ్రిటిష్తోని ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అప్పులు ఉన్నాం కాబట్టి, వాళ్ళకి ఎక్కడ నేను సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు నాకు ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేస్తారని వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేశాడు సాలార్జంగ్. ఇవి 2 పాయింట్స్. రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్. మీకు తెలుసు, in those days there is a middleman. Nizam, farmer, there is a middleman. So this middleman will collect the tax from the farmer and he will pay the amount to the Nizam. So what happened? This middleman was been exploiting the farmer. ఈ మిడిల్ మ్యాన్ ఈ ఫార్మర్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి ఇంకా డబ్బులు గుంజుడు, డబ్బులు. ఫార్మర్ యూస్ టు సఫర్ లైక్ ఎనీథింగ్. నిజాం డబ్బులు ఎలాగైతేనేమి ఎవడైతేనేమి నాకైతే డబ్బులు వస్తున్నాయని నిజాం సైలెంట్గా ఉండేవాడు అనమాట. కానీ ఈ సాలార్జంగ్ అది పసిగట్టాడు, ఓహో ఈ మిడిల్ మ్యాన్ అనేవాడు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేస్తున్నాడు, వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకొని నాకు తక్కువ డబ్బులు ఇస్తున్నాడు, వాళ్ళ దగ్గర బలవంతంగా వసూలు చేస్తున్నాడు, వాళ్ళ దగ్గర ఔఖాద్ లేకపోయినా కూడా, వాళ్ళ దగ్గర కెపాసిటీ లేకపోయినా కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు. పాపం వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా కూడా ఏదో విధంగా డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు. గ్రహించినటువంటి సాలార్జంగ్ ఆ మిడిల్ మ్యాన్ సిస్టమ్ని తీసేశాడు. దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. సో ఇన్ దోస్ డేస్ ద కాంట్రాక్టర్స్ వర్ ద మిడిల్ మ్యాన్ between the government and the farmers who used to pay taxes. The contractors exploited the farmers. Salarjung observed the system of middleman and completely changed it. He made a new revenue policy which is called a Jilla Bandi, very important, which is called as Jilla Bandi policy. According to this policy, Salarjung divided the Nizam state into 17 revenue districts. Each district is governed by a Subedar who was responsible for the collection of land taxes. ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ని నియమిస్తాను, ఇక ముందు మిడిల్ మ్యాన్ ఉండడు. 17 డిస్ట్రిక్ట్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ 17 డిస్ట్రిక్ట్లకు ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ని పెడతాను, ఈ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసరే కలెక్షన్ చేస్తాడు. ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ భయం ఉంటుంది, సో ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేయడు ఫార్మర్ మీద. సో మిడిల్ మ్యాన్ సిస్టమ్ని తీసేసి జిల్లా బందీ పాలసీ తీసుకొని వచ్చి ప్రతి జిల్లాకు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు, ఆ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసరే వాళ్ళ దగ్గర ట్యాక్సెస్ వసూలు చేస్తాడు. రెండోది రెవెన్యూ బోర్డు ఫామ్ చేశాడు 1864లో. ఫామ్ చేసి అగ్రికల్చర్లో, బిజినెస్లో, ఎక్స్పోర్ట్లో, ఇంపోర్ట్లో ఎంత ట్యాక్స్ వేయాలి అనేది ఈ రెవెన్యూ బోర్డు ఫైనల్ చేస్తుంది అన్నమాట. బోర్డ్ వాజ్ ఆథరైజ్డ్ టు ట్యాక్స్ అగ్రికల్చర్, బిజినెస్, ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్, స్టాంప్ డ్యూటీ, రోడ్స్ అండ్ లోకల్ బాడీస్.
ఇట్ వాస్ క్యాన్సల్డ్ అండ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ రెవెన్యూ మినిస్ట్రీ 1868. ఒక మినిస్ట్రీ చెప్పాను కదా 4 మినిస్ట్రీలు చేశాడని, ఒకటి రెవెన్యూ మినిస్ట్రీ. ఈ రెవెన్యూ బోర్డ్ని తీసేసి 1864లో ఫామ్ అయింది. 1868లో ఎక్స్క్లూజివ్ ఒక మినిస్ట్రీ బాడీ, ఒక పోర్ట్ఫోలియో సిస్టమ్ని ఫామ్ చేసి ఇక ముందు మొత్తం రెవెన్యూ అంతా నీ చేతిలోనే ఉండాలి, నువ్వు నాకు లెక్క చెప్పాలి, అలా పోర్ట్ఫోలియో సిస్టమ్ తీసుకొచ్చాడు రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్లో. ఇది రెండోది. మొదటి జిల్లాబందీ, abolition of middleman. రెండోది రెవెన్యూ బోర్డ్ వాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 1864, then again it is removed in 1868. A portfolio system came into existence which is called as revenue ministry. మూడోది రాయత్వారీ సిస్టమ్తో వచ్చాడు. సో రాయత్వారీ సిస్టంలో ఏంటంటే నిజామే ఫార్మర్స్ దగ్గరికి, వ్యవసాయదారుని దగ్గరికి వెళ్ళి, రైతు దగ్గరికి వెళ్ళి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంది, ఎలాంటి మిడిల్ మ్యాన్ ఉండడు. Later introduced new Rayatwari system and established direct link with farmers with the government. The farmers were given rights. The farmers were being given the rights. The farmer were being given the land rights. Pattas were being given. No inams. ఇప్పటి వరకు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఇనామ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈ ఎకరం తీసుకో, ఈ 2 ఎకరాలు తీసుకో, ఈ 5 ఎకరాలు, ఈ నెల పని చేసావు కదా, ఈ 2 ఎకరాలు నీయే, ఈ 3 ఎకరాలు నీయే అని ఇనామ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇనామ్ సిస్టమ్ క్యాన్సిల్ చేసేసారు. 30 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఆడిట్ జరుగుతుంది. ఓహో మీరు ఇంత ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు కదా, ఈ ట్యాక్స్ ఫిక్స్డ్ 30 సంవత్సరాల దాకా, 30 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మేము లెక్కేస్తాం నువ్వు ఎంత ట్యాక్స్ కట్టాలో అనేది. అలా ఒక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసి, ఒక రేషనల్ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేసి, ఆ రేషనల్ సిస్టమ్కి ఆధారంగా ఇంత ట్యాక్స్ మీరు పే చేయాలి, మళ్ళీ 30 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మనము రెన్యువల్ చేద్దాం, అప్పుడు ఎంత ట్యాక్స్ ఉంటుందో అప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ బట్టి నేను మళ్ళీ నీకు ట్యాక్స్ పెంచుతాను. సర్వే డిపార్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చారు, ల్యాండ్ రికార్డ్స్ తీసుకొచ్చారు. The farmers were given rights on their land, land patta. Inam land system was being cancelled. Land taxation for every 30 years was introduced. Agriculture lands were measured. Boundaries were settled and recorded carefully. Land tax was decided which was to be renewed for every 30 years. ప్రతి 30 సంవత్సరాలకు ఇంత ట్యాక్స్ కట్టాలి అంతే. మళ్ళీ 30 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ రెన్యూ చేద్దాం. అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్లేషన్ రేటు, ద్రవ్యోల్బణం బట్టి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేటు, ఎంత ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలో నేను చెప్తాను. కానీ 30 సంవత్సరాల దాకా మాత్రం ఇదే ట్యాక్స్. ఇనామ్స్ ఏమి ఇప్పుడు మీకు శాలరీస్ ఇస్తాం, బాగా పనిచేస్తే శాలరీ ఇస్తాం, బాగా పని చేయకపోతే శాలరీలోకి వెళ్ళి జాబ్లోకి వెళ్ళి తీసేస్తాం. ఇలాంటి సిస్టమ్స్ తీసుకొచ్చాడు. రెవెన్యూ పెరుగుతుంది ప్రభుత్వానికి. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే పని చేయట్లేదో వాళ్ళని తీసేయడం, కరప్షన్కి స్ట్రిక్ట్గా, కరప్షన్కి అగేన్స్ట్గా పనిచేయడం చేశాడు. సో రెవెన్యూ పెరుగుతూ వచ్చింది. రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్. ఏరియా ఆఫ్ కల్టివేషన్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ల్యాండ్. బేస్డ్ అపాన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ల్యాండ్, ఏరియా ఆఫ్ కల్టివేషన్, ద ట్యాక్స్ విల్ బి ఫిక్స్డ్. Land tax was allowed to pay either in cash or grains. In 1875, Salarjung established survey settlement, departments of survey land. He cancelled inams to government employees and paid salaries to. ఇక ముందు మీకు భూమి ఇవ్వం మేము, ఇక ల్యాండ్స్ ఇవ్వం, 1 ఎకరం 2 ఎకరాలు కాదు, ఇంకా జీతం ఇస్తా, శాలరీస్ ఇస్తాను, శాలరీతో పాటు నీకు ఇష్టమైనట్టు చేసుకో. No inams. Inams came to an end. Everything, all the land is under the control of the Nizam. And the రైతు అనేవాడు డైరెక్ట్గా ట్యాక్స్కి నిజాంకే పే చేస్తాడు. 30 సంవత్సరాలకు ఒకసారి రెన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఒక రేషనల్, సైంటిఫిక్, ఎంపెరికల్ సిస్టమ్తో పాటు వచ్చాడు సాలార్జంగ్, విచ్ సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ రాయత్వారీ సిస్టమ్. సో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది నెంబర్ 1 జిల్లాబందీ పాలసీ, నెంబర్ 2 రెవెన్యూ బోర్డ్ అండ్ రెవెన్యూ మినిస్ట్రీ, నెంబర్ 3 రాయత్వారీ సిస్టమ్. ఈ 3 రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాడు. అంతే. ఈ 3 పాయింట్స్ గుర్తొచ్చిందంటే స్టోరీ మొత్తం రావాలి, మనం రాసేయాలి ఆన్సర్. ఇంకా law reforms. Courts were being established తాలూక్ లెవెల్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో, తాలూక్ లెవెల్లో కోర్ట్స్ పెట్టాడు, కోర్టులు పెట్టాడు. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో వచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ని మళ్ళీ మనం హయ్యర్ కోర్టులో అపీల్ చేసుకోవచ్చు. ఒక చీఫ్ జస్టిస్ ఉంటాడు, 4 జడ్జిలు ఉంటారు. వీళ్ళు అన్ని సివిల్, క్రిమినల్ కేసెస్కి జడ్జిమెంట్ ఇస్తారు. బెటర్ థింగ్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ లేదు, లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ లేదు, ఎలాంటి ఇన్హ్యూమన్ టైప్ ఆఫ్ జడ్జిమెంట్స్ లేవు ఈ రిఫార్మ్స్లో. ఈరోజు కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. డెత్ పెనాలిటీ ఈరోజు ఇష్యూ, సోషల్ ఇష్యూ ఇండియాలో, కరెంట్ ఇష్యూ. డెత్ పెనాలిటీ, ఉరిశిక్ష వేయాలా వద్దా? ఇండియాలో ఉరిశిక్ష వేస్తున్నాం. అరే నిజాంలో, సాలార్జంగ్ రిఫార్మ్స్లోనే ఉరిశిక్ష లేదు. మరి ఇప్పుడు మీరు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ జ్యుడిషియల్ సిస్టంలో ఉరిశిక్ష ఉంది. ఒక పాయింట్ రాసుకోవచ్చు మనం అక్కడ. ఈ పాయింట్ అక్కడ యాడ్ చేయడం స్కిల్. Public were allowed to appeal the district court judgments to the higher court, namely Adalat-e Paudushahi in Hyderabad with a chief justice and 4 judges,
This court was empowered to punish the criminals with the exception of death sentence and life imprisonment. With the exception of death sentence and lifetime imprisonment. Serious punishments like removal of body parts, mainly for rape accused, they will be cutting the genitals. No such severe punishments, and convicted were punished with severe imprisonment. వాడిని జైల్లో వేయండి, కానీ ఉరి శిక్ష వేయొద్దు, లైఫ్ లాంగ్ జైల్లో పెట్టొద్దు, సివియర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ 14 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష వేయండి. బాడీ పార్ట్స్ కట్ చేయడం, జెనిటల్ని కట్ చేయడం, రేపిస్ట్ ఇలాంటివి వద్దు. ఇలాంటి ఇన్హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్, క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్, యానిమల్ యాక్టివిటీస్ ఇలాంటి పనిష్మెంట్స్ వద్దు. పనిష్మెంట్స్ ఇద్దాం, సివియర్ పనిష్మెంట్స్ ఇద్దాం, సివియర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇద్దాం, కానీ లైఫ్ లాంగ్ జైల్లో పెట్టొద్దు. ఇలాంటి మంచి ఎస్ 100%. సి ద జడ్జ్మెంట్ షుడ్ బి రిఫార్మేటివ్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి రివెంజ్ఫుల్. పనిష్మెంట్ అనేది రివెంజ్ఫుల్గా ఉండొద్దు, వాడు మారేదందుకు ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి. మనం సాలార్జంగ్ ఇది మనం ఒప్పుకోవచ్చు. ఇన్ హిస్ రిఫార్మ్స్ దెర్ ఇస్ నో లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, ఇన్ హిస్ రిఫార్మ్ దెర్ ఇస్ నో డెత్ పెనాలిటీ, ఇన్ హిస్ రిఫార్మ్ దెర్ ఇస్ నో రిమూవల్ ఆఫ్ బాడీ పార్ట్స్, in his reforms there is only severe punishment. Yes, good. Law reforms, educational reforms. He paid much attention to start schools and educational institutions. His secretary Hussain Biligrami helped Salarjung in improving education. In 1855, during 4th Nizam Nasiruddin, he established Darul Islam, a higher educational institute, and introduced Western educational system where Arabic, Urdu and English were taught. He introduced English education. He introduced the following schools. City High School in 1870, Koti దగ్గర ఉంది. చాదర్ఘట్ హై స్కూల్ 1872లో, ఇదే ఇప్పుడు నిజాంలా మారింది. గ్లోరియా హై స్కూల్ ఇన్ 1881. an engineering college, technical education స్టార్ట్ అయింది. The Salarjung helped the people to become intellectuals. He was focusing high on education. Education reforms కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు. పోలీస్ రిఫార్మ్స్, పోలీస్ రిఫార్మ్స్, ఎస్పీ. ఇప్పుడు మనకి ఎస్పీ సిస్టమ్ ఉంది కదా, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్. ఆ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ వ్యవస్థ, ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఒక ఎస్పీ ఉంటాడు, ఒక ఇన్స్పెక్టర్ 2 తాలూకులకు కానీ ఒక పెద్ద తాలూకు కానీ ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటాడు. అలానే పోలీస్ పర్సనల్ నంబర్ పెంచాడు, రిక్రూట్మెంట్ పెంచాడు, లా అండ్ ఆర్డర్ పెరిగింది, పీస్ఫుల్ సొసైటీ ఉంది. ఎంఫసైజ్, మళ్ళీ పోలీస్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం. వారికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వకపోతే వాడు మూర్ఖుల్లా బిహేవ్ చేస్తాడు. పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఎంఫసైజ్ చేశాడు. ట్రైనింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాట్ ఓన్లీ సాలార్జంగ్ వర్క్డ్ హార్డ్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ పోలీసింగ్ బట్ ఆల్సో మేడ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఎలా పోలీసులకు కూడా ప్రాపర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ లేకపోతే మనకు ఎలా కావాలంటే అలా చేస్తాడు. పవర్ చేతిలో ఉంది కదా, లాఠీ ఉంది కదా, నేస్తానే ఉంటాడు. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వేర్ ఆల్సో బీన్ మేడ్ బై Salarjung. That's a good thing. He emphasized on training, police training. So what you have to remember, SP, Inspectorate Taluks, police training, as well as rules and regulations for the police. And most important, merit was given importance. Promotions ni merit ఆధారంగా ఇచ్చేవాడు, సాలరీస్ మెరిట్ ఆధారంగా ఇచ్చేవాడు, పనిచేసే వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ ఇచ్చేవాడు, పనిచేయని వాళ్ళని తీసేసేవాడు. సో ఈ రోజు కూడా మనం ఇదే సిస్టమ్ ఫాలో అవుతున్నాము. See, the scheme of giving auxiliary promotions based on merit and ability is still continuing in police department nowadays also. Today also merit. అవునండి, ఎంత లంచం తీసుకున్నా ఏం తీసుకున్నా ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, మెరిట్ విల్ బీ రెస్పెక్టెడ్ 100%. ఇఫ్ యు ఆర్ మెరిట్, ఇఫ్ యు ఆర్ అన్కరప్టెడ్, పీపుల్ విల్ రికగ్నైజ్ యూ. నువ్వు డబ్బులు సంపాదిస్తేనే పీపుల్ రికగ్నైజ్ చేస్తారంటే అది అబద్ధం. మనం హానెస్ట్గా నిజాయితీగా ఉన్నా కూడా పీపుల్ రికగ్నైజ్ చేస్తాడు. 100 మంది ఆఫీసర్స్ ఉన్నాడు, ఒకడు నిజాయితీ పరుడు ఉన్నాడు, ఖచ్చితంగా పీపుల్ ఈ పక్క ఉన్న అందరు గుర్తుపడతాడు, వాడు ఉన్నాడే, వాడు అస్సలు లంచం తీసుకోడు. ఆ పేరు ఇంపార్టెంట్, ఆ గుర్తింపు ఇంపార్టెంట్. మెరిట్, on based upon the merit the promotions were being given. It's a good thing. We are also following today. So what are the police reforms? SP for the district, inspector for the 2 taluks or 1 large taluk, police personnel were being recruited, police training was being given, rules and regulations were being made on the functioning of the police departments, and merit was being given importance in salaries and promotions, which is followed till date. This is the police reforms. Yes. Currency reforms. Coins print చేశాడు, separate standard currency maintain చేశాడు Salarjung. Currencies. Salarjung took steps to control mints, coins.
In 1885, he established government mints in Hyderabad, a central headquarter in Hyderabad, and local treasuries in district headquarters. A central treasury in Hyderabad and local treasuries in districts. Before 1858, the Nizam coins had the name of Mughal emperor. Salarjung removed Mughal's name and printed name of the Nizam, Nawab on coins. He also printed a new Hal Sikka, a silver coin. New Hal Sikka, which is a standard currency, coins. With these reforms, Nizam's financial condition started stabilized. Salarjung established stamp paper office. ప్రతిదానికి స్టాంప్స్ అనమాట. అది కోర్ట్ అయితేనేమి, ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితేనేమి, లేకపోతే ఇద్దరి మధ్యలో ఒప్పందం అయితేనేమి, స్టాంప్ పేపర్స్, గవర్నమెంట్ స్టాంప్ పేపర్స్ని స్టార్ట్ చేశారు. సో 2 మేజర్ రిఫార్మ్స్. ఒకటేమో మింట్ కాంపౌండ్ హైదరాబాద్లో ఇక్కడ ఉంది కదా, వీల్ చేసింది అది మన లక్డీ కపూల్ దగ్గర, మింట్ కాంపౌండ్. సో కాయిన్స్ ప్రింట్ చేయడం. హాల్ సిక్కా స్టాండర్డ్ కరెన్సీని తీసుకొచ్చారు. అదే కాదు, ఇంకేం తీసుకొచ్చాడు? ఎస్టాబ్లిష్డ్ స్టాంప్ పేపర్ 1861. ఇది హైదరాబాద్ చార్మినార్, ఇవి హాల్ సిక్కాలు. ట్రాన్స్పోర్ట్ రిఫార్మ్స్ వెరీ గ్రేట్. Salarjung worked hard for the development of roads and railways. Very popular. Chanda Railway Agreement, a railway line between Bombay and Hyderabad, to build a railway line between Madras, Bombay via Hyderabad, Madras, Bombay via Hyderabad, Wadi and Gulbarga. As part of this, the first railway line was being constructed between Sikandrabad and Wadi. He built a roadway between Sholapur and Hyderabad. Salarjung established public works department to provide transport facilities. It provided many roadways and railways, because of which business started flourishing. The people started moving. Transport and communication started increasing because of this transport reform. 9th reform. Salarjung made strong reforms against anti-social elements. He banned Sati Sahagamanam, means no more Sati. Industrial exhibition, ఈ రోజు కూడా ఉంది. Industrial exhibition was being started, so the industry started establishing. English language was being emphasized upon. He gave jobs to persons with ability and skills, and at the same time he punished corrupt employees. These are the current, ఇవి ఈ రోజు కూడా అవసరమే ఇలాంటివి. Against corruption, we need ability and skilled people. We want English, we want industrial exhibition, we want anti-social laws, anti-social evils like dowry today also prevailing, patriarchal system today also prevailing. ఇలాంటివి అదర్ రిఫార్మ్స్ కూడా తీసుకుని వచ్చాడు. సో మొత్తం 9 రిఫార్మ్స్: అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్, ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్, రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్, లా రిఫార్మ్స్, పోలీస్ రిఫార్మ్స్, ఎడ్యుకేషనల్ రిఫార్మ్స్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిఫార్మ్స్. These many reforms he brought. ట్రాన్స్పోర్ట్ రిఫార్మ్స్, కరెన్సీ రిఫార్మ్స్. కంక్లూజన్ ఎలా ఇవ్వాలి సార్? చూడండి, ఇంత రిఫార్మ్స్ చెప్పినాక ఇంత పాజిటివ్గా చెప్తాను నేను. ఈ కంక్లూజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లే చేస్తుంది. See, when Hyderabad kingdom was in a critical situation, Salarjung occupied the highest position of Prime Minister and rendered better services for the welfare of the people and won more laurels even than the Nizam. Salarjung had extended priceless service for the development of Hyderabad kingdom. మన ప్రైస్ చేయలేం, వెలకట్టలేనంత సర్వీసెస్ హైదరాబాద్ కింగ్డమ్కి ఇచ్చాడు. He brought a life to the declining economic situation through his economic reforms. లైఫ్ ప్రాణం పోసాడు. ఎకానమీ ఏదైతే పడిపోతుందో దానికి ప్రాణం పోసాడు తన యొక్క ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్తో. As a result of policies adopted by him, novel changes in economy, educational progress and modernization took place during Nizam rule. The administrative mechanism was strengthened. Wahid Khan appreciated Salarjung as one of the most outstanding statesmen among the 19th century. This is the best conclusion. Total positive. వరస్ట్ సిట్యువేషన్లో ఉన్నటువంటి ఎకానమీని దానికి ప్రాణం పోసి బీజం పోసాడు ఎవరు? సాలార్జంగ్. సో ద బెస్ట్ స్టేట్స్మెన్ అనే బిరుదు కూడా అతనికి వచ్చింది 19th సెంచరీలో. ఇది కంక్లూజన్. ఇలా ప్రతి టాపిక్కి మా క్లాస్ రూమ్లో, మన క్లాస్ రూమ్లో డిస్కషన్ జరుగుతుంది. ఇంత డీటెయిల్గా, ఇంకా డీటెయిల్గా జరుగుతుంది. ఇంకో వీడియో చేస్తాను, ముల్కీ అండ్ నాన్ ముల్కీస్, అది కూడా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో 9 అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్. వాట్ ఆర్ ద 9 అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్?
These are the 9 administrative reforms. 9 reforms: administrative reforms, economic reforms, revenue reforms, land reforms, educational reforms, police reforms, currency reforms, transportation reforms, and other reforms. Please subscribe to our channel, YouTube channel. Any doubts, you can ask in the comment section. I will answer within 30 minutes. You can join our TSPSC Group-1 program, which is going to start from March 28th. And this classroom PDF is also there in the description. All the best. Thank you.